بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں محمد ناصر اپل۔ میں موجود ہوں اس وقت کراچی آرٹس ہاؤس میں اپنے کیمرہ مین محمد عامر اپل کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیوز کا پروگرام میرے مطابق، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک نجی ٹی وی چینل رپورٹر جو کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں، اور عید کے حوالے سے بات کریں گے، مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے، اور جاننے کی کوشش کریں گے عید کی رمضان کی تاک راتوں میں اور رمضان کے بعد کے کیا حالات ہوں گے، ان کے بارے میں ہمارے کرائم رپورٹر جناب عامر مصطفیٰ صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ عامر مصطفیٰ جی السلام علیکم۔ جی بالکل، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں جس حساب سے حالات چل رہے ہیں اور مہنگائی اتنی سر پر ہے ہمارے، اور غریب عوام اور زیادہ پریشان ہے اس وقت۔ بس میں یہی بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک اور حکمران دونوں کے اوپر رحم کرے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کے اوپر رحم اللہ پاک رکھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت حکمرانوں کو چاہیے اس مہنگائی کے دور کے اندر، اور عید آ رہی ہے، عید کے موقع پر، کیونکہ سال میں ایک دفعہ عید آتی ہے، اور یہ غریب عوام جو بیچاری مہنگائی سے پسی ہوئی اور چوروں ڈکیتوں سے لٹی ہوئی یہ عوام ہے ہماری، اس کے لیے حکمرانوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کی عید اچھی سے اچھی ہو سکے۔ اور آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت کے مواقع ہیں، اللہ سے مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہیں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک سب پہ رحم کرے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کرے اس آخری عشرے میں کہ اس ملک کے حالات بہتر کر دے۔ عامر صاحب، جس قدر ہمارے ملک میں مہنگائی چل رہی ہے، بجلی کے بل ایکسٹرا آ رہے ہیں، کپڑے مہنگے ہیں، خرید و فروخت کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عید میں وہ مزہ ہے، یا عید لوگ کیسے گزاریں؟ کیونکہ اتنے بلز آ چکے ہیں، اتنے راشن مہنگا ہو چکا ہے، اب عید تو برائے نام رہ گئی ہے، اس عید کو کیسے سروائیو کیا جائے؟ اب اس کی بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عید تو نہیں، ابھی بھی ماتم ہی چل رہا ہے، ماتم ہی ہے، یہ عید نہیں ہے، یہ ابھی بھی ماتم ہی ہے۔ غریب عوام ابھی بھی رو رہی ہے، پٹ رہی ہے، ہر جگہ سے پسی ہوئی ہے۔ پیٹرول لے لو، بجلی لے لو، گیس بل بھرو، گیس آئے نہیں آئے بل بھرو، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ لائٹ آئے نہیں آئے بل بھرو۔ تو ایک کہنے کے مطابق پھر عید زبردستی کی عید منائی جا رہی، دل سے عید نہیں منائی جا رہی۔ دل سے عید کیسے منائیں گے جب ان کے سارے مواد، مطلب آپ اشیاء پہ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھا رہے، اور جو تھوڑی بہت آمدنی ان کی ہوتی ہے وہ لٹیرے ماشاءاللہ کھلے گھوم رہے دن دہاڑے روزانہ۔ اسی رمضان میں ہی اسی 20 دن 25 دن کے اندر کوئی 12-13 افراد مار دیے گئے، کتنوں کے گھر ویران ہو گئے، لیکن اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب مہنگائی کی وجہ سے، اور جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر ان کی وجہ سے۔ اب ایک آدمی کے بچہ مر رہے ہیں اور وہ مرتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی چیزیں چھین رہے ہیں اور چیزیں چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آج یہ حالات ہیں، اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے آگے حالات کیا ہوں گے؟ کوئی محفوظ نہیں رہے گا، ہر کوئی مرے گا، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ یہ آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے بول دیا تھا یہ حالات آئیں گے، اور وہ آ گئے۔ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی حکمران ہمارے ساتھ ہے، نہ کوئی، عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف عوام کو زور دیتے ہیں ووٹ ڈالنے کو بس۔ تو آپ کی کیا رائے ان حالات کے بارے میں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں حکمرانوں سے یہی ریکویسٹ ہے میری کہ عوام کا خیال رکھیں۔ عوام ہے تو حکمران ہے، جب عوام کو حکمران استعمال کرتے ہیں اپنی ووٹنگ کے لیے تو ان کو بھی چاہیے ان کا خیال رکھیں، ان کے گھر گھر جا کر کے ان کو خالی ویڈیو نہیں بنائیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی عید اچھی کریں۔ جتنی ویڈیو بن رہی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کسی کے گھر میں فاقے نہیں ہونے چاہیے تھے، کسی کی عید خراب نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ صرف ویڈیو بن رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مالی امداد، راشن کی امداد نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی کئی لوگ بے روزگار اور بغیر افطاری سحری کے بیٹھے ہوئے۔ جناب، یہ ہیں عامر مصطفیٰ صاحب، جو کہ ایک نجی چینل میں کرائم رپورٹر کے حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور آج یہ اس پوائنٹس پر بات کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، اور آج جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے اس مہنگائی کے عوض عید بنانے مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ عامر صاحب کی یہ بات پروگرام میرے مطابق کے توسط سے ان حکمرانوں تک، ان اعلیٰ افسران تک پہنچے کہ لوگ اپنی عید کو منانے کے لیے
اس طرف توجہ دیں کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو, لوگ اپنی چیزوں کو کھو نہ دیں, لوگ ڈکیتی نہ کریں, لوگ کسی کرائم میں ملوث نہ ہوں, چونکہ یہ کرائم رپورٹر کے حیثیت سے ہیں اور کرائم رپورٹر سے گہری نظر رکھتے ہیں, اس لیے انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی انہوں نے انٹرویو دیا ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیوز اردو کے پلیٹ فارم سے پروگرام میرے مطابق, اور میرے مطابق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن, سینئر صحافی جناب آصف شمیرہ صاحب. آصف شمیرہ صاحب کا نام فن کی دنیا میں اور اینکرنگ کی دنیا میں کوئی بہت پرانا ایک نام ہے اور بہت پرانے اس شعبے سے وابستگی ان کی ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے آج کے دور میں اس طرح لوگ کس طرح سے گزارا کریں. السلام علیکم آصف بھائی. وعلیکم السلام. آصف بھائی, پروگرام ہے میرے مطابق, اور میرے مطابق میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں جس قدر مہنگائی ہو چکی ہے, اب عید میں تو وہ خوشی رہی نہیں, عید لوگ مناتے نہیں ہیں, اب عید ایک زبردستی کا تہوار ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں عید کیسے منائی جائے گی, حالات مہنگائی کس طرف جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ناصر اوپل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے میری آواز لوگوں تک پہنچائی ہے. میں یہ بتا دوں, آپ نے 2-3 باتیں ایسی کر دی ہیں. عید تو منانا چاہیے, یہ ہمارا تہوار ہے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے جب فارغ ہوئے, جب روزے مکمل ہو گئے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ خوشی مناؤ. تو یہ ہمارا خوشی کا تہوار ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, باحیثیت مسلمان, تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ عید منانا چاہیے, اور یہ ہمارا تہوار ہے اور دھوم دھام سے منانا چاہیے. جیسے روزے ہم رکھتے ہیں, جس طرح سے عبادت ہوتی ہے, مغفرت کی دعا ہوتی ہے, یہ تو ہمارا تہوار آ گیا. دوسری بات کی آپ نے مہنگائی کی, کہ مہنگائی کی صورت میں ایک غریب انسان کس طرح سے یہ عید منا سکتا ہے. تو اس وقت جو مہنگائی کا ریشو ہے, اس حساب سے تو غریب وہ اس طرح سے خوشی نہیں منا سکتا جس طرح سے اس کو منانا چاہیے. اچھا, دوسری بات ایک اور آ گئی, ہمارا فلسطین. جس طرح سے غزہ میں, فلسطین میں جتنی بربریت برپا ہے, اس حساب سے تو ہم لوگوں کے دل مرجھائے ہوئے ہیں. رمضان گزرا, رمضان میں آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تو افطار کے لیے, سحری کے لیے کچھ نہیں تھا, بھوکے پیاسے بیچارے وہ روزے رکھ رہے تھے. اب عید ہے, تو عید میں وہ کس طرح سے خوشیاں منا سکتے ہیں جس گھر کے پورا گھر اجڑ گیا, باپ مر گیا, بیٹا مر گیا, اس کے پورے خاندان تباہ ہو گیا, ان کے گھر برباد ہو گئے, لیکن وہ اسلام پہ یعنی دین پہ, نبی پاک کا بتائے ہوئے دین پہ وہ پکے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی اس خوشیوں میں یاد کرنا چاہیے. مہنگائی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے, دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی تہوار آتا ہے, چاہے وہ کرسمس ہو, عید ہو, ہولی ہو, دیوالی ہو, وہاں پہ چیزوں میں کمی کر دی جاتی ہے, یعنی اس کے ریٹ میں کمی کر دی جاتی ہے. لیکن واحد ایک پاکستان ہے کہ جس میں کوئی بھی تہوار آ جائے, اس میں قیمتیں کم نہیں ہوتی, بلکہ لوگ لٹتے ہیں. کیونکہ ظاہر مہنگائی اتنی ہے, ایک بچہ دودھ مانگتا ہے, اس کے دودھ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کرائم کرے گا اور کیا کرے گا. اس طرح سے کرائم کا ایشو بھی بڑا ہمارے یہاں, اسٹریٹ کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اب اس طرف توجہ دینے کی کس کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری حکومت کا فرض ہے. جو حکومت یہاں پہ اس وقت موجود ہے, اس حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے. اگر وہ لیکن آصف بھی آپ نے بھی حکومت کی بات کی, حکومت اگر توجہ دیتی تو یہ کرائم نہ بڑھتی ہے. دیکھیں کہ انہی رمضان میں کتنی اموات ہو گئی ہیں, کتنے لوگوں کے موبائل چھین چکے ہیں, اور حالات کس طرف جا رہے ہیں. اگر توجہ دی ہوتی تو شاید یہ حالات ایسے نہ ہوتے. اپنا ناصر اوپل صاحب, صرف موبائل چھننے کی بات نہیں ہے, چلو موبائل چھن گیا یا پیسے چھن گئے, زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک موبائل کے پیچھے جو چند روپوں کا ہے, اس کے لیے اس کی جان کا لے لینا, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. اور یہ نہیں کہ اس پہ ہوگا, خون کا حساب تو دینا پڑے گا, کیونکہ خون جس زمین پہ گرتا ہے وہ گواہ ہوتی ہے, یہ ہوائیں گواہ ہوتی ہیں, وہ درخت گواہ ہوتا ہے, درخت بھی گواہ ہوتا ہے.
अगर वहाँ कोई पत्थर पड़ा है वो भी गवाह होता है, वो गवाही देता है मेरे सामने इसने ऐसा ऐसा किया है। तो खून का बदला तो अल्लाह ताला देगा, चाहे दुनिया में ही दिखा देगा उसको। लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये हुकूमत का है कि वो हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और राशन के हवाले से वो इन गरीब लोगों को रिलीफ दे। अब जो अरबपति था ना वो लखपति हो गया है, जो लखपति था वो हज़ारपति हो गया है, और जो हज़ारपति था ना वो बिल्कुल नीचे आ गया है। और अब वो तबका है जो ना लखपति था ना हज़ारपति था, वो रोज़ कुआं खोदता था, रोज़ अपने बच्चों को पानी पिलाता था, खुद पीता था, वो तबका कहाँ जाएगा? वो तो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर आ गया है। तो ये अज़ाब किस पे आएगा? मैं देखें आपने कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, अपनी खुली बात आसिफ शर्मिला के टॉक शो में हमेशा मैं यही कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो मुल्क हमसे नीचे थे, जिनकी मदद हम किया करते थे, आज हम उनसे मदद मांग रहे हैं। ये शर्म की बात है, जितने भी हुक्मरान हैं उनके लिए शर्म की बात है। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि जो मुल्क हमारी तरफ देखते थे, हमसे मदद लेते थे, आज हम उनसे मदद मांग रहे हैं। इस जगह पे तो ले आए हो तुम सियासतदान, फिर जमहूरियत की बात करते हो कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। किस बात की जमहूरियत? कहाँ की जमहूरियत? जमहूरियत में ये सब होता है। जमहूरियत में आवाम को रिलीफ दिया जाता है, उसको बोलने का मुकम्मल इख्तियार होता है, वो अपने दिल की बात कह सकता है। और जो दिल की बात निकलती है ना, रोज़ हम चैनल पे देखते हैं, सैटेलाइट चैनलों पे सुबह से शाम तक यही चल रहा होता है, समझे। नए नए बहानों से आते हैं, नए नए बहानों से हुकूमत करते हैं, और समझे, और जब हुकूमतें मिल जाती हैं तो कहते हैं कि जी हमें क्या पता। ये थे आसिफ शर्मिला, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर उपल अपने कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ एक मौजूद हैं पाकिस्तान का बहुत प्यारा नाम शबाना सहर, जो कि बचपन से रेडियो टीवी से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन हैं, सोहेब टीवी यूट्यूब टीवी चैनल के चेयरपर्सन हैं और आर्ट्स काउंसिल की मेंबर हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से ज़िंदगी को देख रही हैं और आने वाली ईद के बारे में वो क्या कहती हैं कि क्या कोई आम आदमी इस महंगाई के दौर में इतनी सर्वाइवल कर सकता है कि नहीं कर सकता। शबाना सहर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना कि अपने चैनल पर मेरा ये छोटा सा इंटरव्यू, और वो भी किन हालात के लिए कि क्या ये जो आजकल महंगाई है, यही है ना, ये जो महंगाई है किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो सर्वाइव करना तो मेरे ख्याल से कोई सबसे गरीब और सबसे अमीर ये तो सर्वाइव कर रहा है या कर सकता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दरमियान के लोग हैं, वो वाकई सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि वो अगर उनकी 40,000 तनख्वाह है एक फ़र्द की, फैमिली के कुनबे की, तो उसके पीछे 6 बंदे खाने वाले हैं, वो किस तरह सर्वाइव करेंगे ये आप हम सब जानते हैं। इतनी महंगाई, इतना पेट्रोल, जिसकी मोटरसाइकिल है या कार है वो इतनी महंगाई में है कि वो सर पकड़ कर रोते हैं। या तो वो सफ़र कर लें, आए जाएं उससे, या फिर खाना खा लें, कपड़े पहन लें। ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये कह कर ही नहीं सकते। खुद मेरी भी 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुद वाहिद कफ़ील हूँ। मैं अपनी बेटियों को खुद पालती हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी हूँ और यहाँ आर्ट्स काउंसिल में भी जॉब करती हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और एक्ट करती हूँ, करवाती हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद नहीं कर पा रही। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इसके पीछे गवर्नमेंट, इसके पीछे हुकूमत का हाथ है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ल्ड बैंक किससे कर्ज किस तरह लिया हुआ है। तो दुख होता है ये सब देख के कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। अच्छा, जो चीज़ पहले 200 रुपये की मिलती थी वो आज 600 रुपये की है, तो 600 की मिलती थी वो 1200-1500 रुपये की हो गई है। तो क्या आप समझ सकती हैं कि इस ईद के मौके पर आप अपने बच्चों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आम पब्लिक की बात करूं, क्या कोई आम पब्लिक का नुमाइंदा, आम पब्लिक का इंसान अपने बच्चों की ईद के कपड़े लेकर दे सकता है? नामुमकिन, नामुमकिन। मैंने अभी तक अपने बच्चों के, दोनों बेटियां हैं मेरी, वो माशाल्लाह 20-22 साल की हैं, अभी तक उनके कपड़े नहीं बना सकी हूँ, अपने नहीं बना सकी हूँ। क्यों कि अगर मैं कपड़े के लिए जाती हूँ, एक तो वो गले हुए कपड़े, फिर वो जो सूट है वो इतने महंगे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर।
इस तरह के सूट्स हैं और जो हम नंबर 1 क्वालिटी का है वो हम खरीद ही नहीं सकते, उसको देख के हम बैठ जाते हैं क्योंकि वो 12,000 से कम नहीं है। क्या वजह, इस महंगाई की वजह क्या है? गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत, हमारे वो क्या कहना चाहिए, टैक्सेस हैं, और वो लोग हैं जो उसके पीछे अहम तरीन वज़रा हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग हैं। क्या वो इसको सरवाइव करते हुए क्या वो चाहेंगे कि हम आवाम जो है बढ़ सके, कुछ कर सके? नो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनको देख सकते हैं, कुड़ सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं, पार्टीबाजी कर सकते हैं, यही कुछ हो रहा है। वरना महंगाई तो अल्लाह मेरी पनाह, ये हम महंगाई के बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, जो हमारे दिलों के अंदर हम कुड़ते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ बना दी गई हैं कि आम पॉलिसी की वजह से एक आम इंसान जो है अपनी सर्वाइव ईद को भी सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता, अपने किसी त्यौहार को भी नहीं मना सकता। आपका कहने का मकसद ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी हुकूमत की पॉलिसी नाक़िस हैं। जी हाँ, हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ नाक़िस हैं और हद दर्जा उत्तम हमारी पॉलिसीज़ नाक़िस हैं। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बिक चुके हैं। हमारा पाकिस्तान ऐसे दौराहे पर खड़ा है कि किसी वक्त भी पलटा खा के कोई भी मुल्क इस पे सवारी कर सकता है, और हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम होते जा रहे हैं। हम हर शख्स का ये है कि यार पाकिस्तान छोड़ दो, चाहे वो ज़रूरी तौर पे हो, चाहे वो केमिकली तौर पे हो, चाहे वो किसी भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी हैं। अच्छा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अब चूँकि ईद तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, रमज़ान के बाद ईद तो आती है। अब ईद के मौके पर ईद ने तो आना ही आना है, तो ईद के मौके पर आप क्या समझती हैं कि अब ईद इस महंगाई में कैसे गुजारा, ईद कैसे मनाएं? भाई मेरा देखें, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ईद कैसे मनाएं। हम ज़हनी तौर पर परेशान हैं, अवाम, पता नहीं हमारी हुकूमत है या नहीं। फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, गज़ा के बच्चे बच्चियों के लिए, क्या हम वो सब देखते हुए कि वहाँ हालात कैसे हो रहे हैं हम अपनी ईद मना सकते हैं? नामुमकिन। हम में से मेरे ख्याल से आर्ट्स काउंसिल में भी और मुख्तलिफ हमारी आवाम के अपर लेवल के लोग शायद मना लें, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग नामुमकिन, हम नहीं मना सकते भाई। हमारा दिल रोता है, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, हमारे पास कुछ हो, हमारे ऐसे ताल्लुकात हो, हम उनको पहुँचाएँ, हमारा दिल करता है हम उनको पहुँचाएँ। इन हालात में हम कोई भी ईद नहीं मना रहा। मेरे ख्याल से आवाम तो मना ही नहीं रही, नहीं मना पाए, और ना मनाने का शौक हो रहा है। कराची में जो क्राइम की जो बढ़ गई है, मोबाइल छीनना, या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्राइम के बारे में क्या कहना चाहूँगी, जब नौकरियां नहीं होंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, कराची के लोगों को हम नौकरियां नहीं देंगे, बाहर वाले आकर नौकरियां करेंगे और वो जो है अपने पेट भरेंगे, और बाहर वाले भी जब कराची के लोगों को देखते हैं कि ये तो इन हालात में भी मुतमईन है, तो वो हम बाहर निकलते हैं तो बहुत पढ़ा के निकलते हैं, फिर भी हमारे स्नैचिंग हो जाती है। मैं ये चाहूँगी कि खुदारा हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, ये बहुत मोतबर है हमारे लिए, खुदारा इन चीज़ों को देखें और इनके लिए कार्रवाई करें। और इस शुरा की राय सुनी और इसके बारे में लोगों की राय जानी। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस कराची या पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम है। पुलिस का ये दावा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं और हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस में काली भेड़ें कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर में मौजूद हैं जो उनकी पुष्पनाई करती हैं। वरना पुलिस कराची की या पाकिस्तान की ऐसी होती है कि पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस तो अगर हाथी को भी मार के ये कहे कि हाँ जी मैं हिरन हूँ, वो हाथी भी हिरन मारने पर मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान की पुलिस अगर चाहे तो पाकिस्तान में मौजूदा क्राइम को कंट्रोल कर सकती है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान की पुलिस कराची के पाकिस्तान के क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करें ताकि किसी के रखते जिगर, किसी की माल, किसी की जान, किसी की इज़्ज़त महफूज हो सके। कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ मैं हूँ मोहम्मद नासिर उपल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।